یہ پاکستان کے جنرل جرنیل اور 4-5 سیاستدان ایک دن پورا دبئی خرید لیں گے. یہ جلد ہی ایک دن پورے دبئی کو پاکستان بنا کر چھوڑیں گے. حکومت شیخوں کی ہوگی, زمین پاکستانیوں کی ہوگی. واللہ یہ ایک دن چاند اور مریخ بھی خرید لیں گے. سکندر اعظم اگر زندہ ہوتا تو آج کے اس کے بھی طوطے اڑ جاتے جو اس پوری دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا طاقت اور تلوار کے زور پر. مگر آفرین ہے ملک پاکستان کے جانباز اور دلیر جوانوں کے جو ڈالر, درہم, یورو اور دینار کے زور پر پوری دنیا خریدنے کے مشن پر گامزن ہو چکے ہیں. شاباش میرے پاکستانیوں, شاباش. وہ دن دور نہیں جب امریکہ, برطانیہ اور یورپ کے تمام شہری پاکستان کے کرایہ دار ہوں گے. کرایہ دیا کریں گے یہ ہمیں. زمینیں ہماری ہوں گی, کاشتکاری وہ کریں گے. زمینیں ہماری ہوں گی, گھر وہ بنائیں گے, کرایہ وہ ہمیں دیں گے, ہم کرایہ کھائیں گے. پوری دنیا کو کرایہ دار بنا لینے کے اس ویژن 2050 کو سلام پیش کرتے ہوئے آج کے اس بولتے کالم کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. پاکستان بیچارے کا اتنا پورا ملکی زر مبادلہ نہیں ہے, اس سے زیادہ کی جائیدادیں نکل آئی ہیں ان ببر شیر جوانوں کی صرف دبئی میں. یہ ہے ویژن 2050. یہ ہے 2050 تک پہنچنے کا وہ انمول نسخہ جس سے پوری دنیا کو خریدنے کا عمل جاری ہے. یہ ہے پوری دنیا کو پاکستان بنانے کا عزم. پوری دنیا بنے گی پاکستان, صرف کشمیر نہیں بنے گا پاکستان, یہ پوری دنیا بنے گی پاکستان. اس سے پہلے پورا دبئی بنے گا پاکستان. اربوں ڈالر کی جائیدادیں صرف دبئی میں, صرف دبئی میں. باقی دنیا کے ممالک کا بھی حساب کتاب ہوا ہی نہیں. دنیا والو, یہ علم و ہنر, مہارت, کارکردگی, فن اور فنون تم کو مبارک ہوں, تم کو مبارک ہوں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ ریسرچ. ہم ٹرکوں میں بھر بھر کر ڈالر لائیں گے, ڈالر لائیں گے ہم ٹرکوں میں بھر بھر کر, اور تمہارے چپے چپے پر چرخا چلائیں گے. اکیلا بلاول ہی اگر اپنی جیبیں جھاڑ دے تو برج خلیفہ سے اونچا تاج محل بنا دے ڈالروں سے. کس کس کی جائیدادیں ہیں, کس کس کی پوچھ رہے ہیں, کس کس کی جائیدادیں ہیں؟ ارے چھوڑیے صاحب, نام بتا کر آپ کو بور نہیں کروں گا. بس آپ سمجھ لیں کہ سوال اب یہ نہیں رہا کہ کس کس کی جائیدادیں ہیں, سوال یہ ہے کہ کس کس کی نہیں ہے. اتنے ڈالر آئے کہاں سے؟ کیا یہ ڈالروں کا کوئی منو سلوا تھا جو آسمان سے اتر آیا؟ ارے نہیں, یہ 25 کروڑ غریب پاکستانیوں کے خون کا جوس تھا جسے بیچ بیچ کر دنیا خریدی جا رہی ہے. ارے پاکستانیوں, میرے یہ الفاظ ذرا سنہرے حروف سے لکھ کر اپنے سامنے رکھ لینا. بڑے ہی قیمتی ہیں, بڑے کام کیے ہیں, بڑے کام آئیں گے. یہ 25 کروڑ غریب پاکستانیوں کے خون کا جوس ہے جسے بیچ بیچ کر دنیا خریدی جا رہی ہے. درویش کا جملہ یاد آ گیا. وہ کہا کرتا تھا, ان جرنیلوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ صرف 10 جرنیل ہی نچوڑ لے تو پاکستان کا تمام قرض اتر سکتا ہے. اے وطن کے سجیلے جوانوں, سارے ڈالر تمہارے لیے ہیں. کوئی نہیں بتائے گا مال کہاں سے آیا, نہ کوئی ان سے پوچھے گا. پوچھنے والوں کا تو خود نام آ گیا ہے, پوچھنے والوں نے تو خود انی ڈالی ہوئی ہے. بیچ دو پورا پاکستان, بیچ دو, خرید لو پورا دبئی خرید لو. اکیلے آصف زرداری کے اگر بس میں ہونا تو 100 ارب ڈالر دے کے 100 سال کی مزید زندگی خرید لے. اگر زندگی بازار میں بکتی ہونا تو اکیلا آصف زرداری جو 100 ارب ڈالر دے کر 100 سال اگلے کی زندگی خرید لے. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, ایک زندگی کم پڑ گئی ہے اسے اس پیسے کو استعمال کرنے کے لیے. اسے تو ایسی کئی زندگیاں بھی مل جائیں تو اس کا پیسہ ختم نہیں ہو سکتا. شاباش شاباش. اتنا امیر ہے کہ اگر ایک چھٹا, کون بھلا؟ بلاول اتنا امیر ہے کہ اگر ایک چھٹا لگا دے تو سندھ کو لش پش کر دے. سندھ کی عوام اپنا حال دیکھو اور اپنے لیڈر کی دولت دیکھو. کیسا سوال ہے سندھ کی عوام سے؟ اپنا حال دیکھو اپنے گلی محلے کوچے, اپنے گھروں کی حالت دیکھو, اپنے بچوں کی تعلیم دیکھو, سوچو سمجھو, اپنے آپ کو جو میڈیکل کی سہولیات حاصل ہیں وہ دیکھو. پولیس کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ دیکھو, یہ ادارے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ دیکھو. اگر آپ کے لیڈر بلاول کو ہلکا سا یوں کر کے جھاڑا جائے نا تو اتنی دولت اس سے صرف اس کی جیبوں سے جھڑ جائے کہ پورا آپ کا سندھ لش پش ہو جائے, یہ سندھ ہی دبئی بن جائے. اکیلا میاں نواز شریف اگر چھینک مار دے تو 200-300 ڈالر, 200-300 ارب ڈالر, 200-300 ڈالر نہیں, 200-300 ارب ڈالر, 200-300 ارب ڈالر کو یہ اکیلا بے اوقات کر دے.
بے औकात कर दे यकीन जानिए। जूसर मशीनें ठीक काम कर रही हैं, खून पर खून कशीद करके बेचा जा रहा है। भूखे नंगे अवाम ने अपने पेट काट काट कर वतन के इन सजीले जवानों को इतना मालदार कर दिया है कि इनके पास ट्रकों के ट्रक भर कर पैसा है। इनके पास इतना पैसा है, ये गिन गिन कर नहीं बल्कि तोल तोल कर अंदाजा लगाते हैं कि कितना पैसा है। फिर भी पैसे का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इतना पैसा है। जो लोगों को गुर्बत के फायदे बताते हैं ना, ये जो लोगों को गुर्बत के फायदे बताते हैं, इनका बताऊं आपको, इनके पास इतना पैसा है। अरे रिश्ते का माल सस्ते में भाई, इनका पैसा बता दूंगा तो आप लोग मुझ पे फतवे लगा दोगे। इनके पास इतना पैसा है कि इनके भी पैसे के महल बन जाएं, महलों के महल बन जाएं। तोल तोल कर पैसा है इनके पास भी, बोल बोल कर नहीं, तोल तोल कर पैसा है इनके पास। इसी दुनिया में ये जन्नत बनाकर बैठे हुए हैं अपनी इस दुनिया को। जो लोगों को गुर्बत के फायदे बताते हैं, अपने महल इसी दुनिया में बनाते हैं और गरीब के मरने के बाद उसे जन्नत में घर दिखाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम पर जूसर लगा रखे हैं कुछ लोगों ने, गरीबों को निचोड़ने वाले जूसर। अरे और तो और, अकेले शुफ शुफ सरकार के पास इतना पैसा है कि अमेरिका का पूरा हॉलीवुड खरीद कर लॉलीवुड में शामिल कर दे, लॉलीवुड में मिला दे, मिक्स कर दे अपने जूसर के साथ। पैसा कम ना हो, पैसा खत्म ना हो। इनके पास फूंकों का पैसा है। कुछ पीरों और फकीरों के नाम भी हैं तोता चश्मों में। उनके पास दमादम यकदम का पैसा है। पाकिस्तानियों को हुब्बुल वतनी का चूरन बेचने वालों, मेरे नगमे और तुम्हारे डॉलर दोनों तुम्हारे ही लिए हैं। मेरे लिए मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो मैं अब खुद अपने आप के लिए कुछ नहीं हूं। ये अवाम, ये 25 करोड़ अवाम, ये खुद कुछ नहीं है, ये अपने आप के लिए कुछ नहीं है, मगर इनका सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है। तुम सब हाफिज दुआ खाने का चूरन चाटो ताकि वो तुम्हारा खून चाटे। पाकिस्तानियों को हुब्बुल वतनी का चूरन बेचो बेचो बेचो। मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे बच्चे तुम्हारे लिए हैं, मेरा खून तुम्हारे लिए है। तुम्हारा भी तो कुछ हमारे लिए है कि नहीं, कि तुम्हारा सब कुछ दुबई है। हुकूमतें यहां करते हो, रखवालियां यहां करते हो, नौकरियां यहां करते हो, जायदादें अमेरिका में बनाते हो। चाटो चूरन चाटो, हाफिज सोहन हलवे का चूरन चाटो ताकि वो तुम्हारा खून चाटे। इकबाल ने तुम्हें सूरज चांद सितारों पर कमंदे डालने का कहा था। मेरे शाहीन बच्चों ने सूरज चांद सितारे खरीदने के लिए डॉलर जमा करने शुरू कर दिए। कमंदे इनसे नहीं डाली गई सूरज चांद सितारों पर। जाहिर है कमंदे डालने के लिए पढ़ना पड़ेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में, रिसर्च के मैदान में आगे आना पड़ेगा, घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग है हो तो इस्तेमाल किया जाए, मगर दिमाग का ये शातिराना इस्तेमाल दुनिया में और किसी को करते नहीं देखा। पूरी दुनिया को खरीदने का मिशन 2050। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, जब यह मिशन मुकम्मल होगा 2050 में, दुनिया तो इन अमीर लोगों की हो जाएगी, अमीर पाकिस्तानियों की हो जाएगी, मगर क्या पाकिस्तान पाकिस्तानियों के पास रहेगा या नहीं? सोचिए। आईना छोड़िए, आईने में क्या रखा है? आईना छोड़िए, आईने में क्या रखा है? हर बड़े शख्स ने छोटे को दबा रखा है। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक। शायर कहता है, मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत में तेरे ऐब छुपा रखे हैं। इन 4, 5, 10, 20 जनरल जर्नैल और सियासतदानों को सिर्फ यूं करके झाड़े तो इनके ऐब इतने ज्यादा है कि आप इनके ऐब झाड़ते। इनके ऐब भी बड़े बड़े अनमोल और महंगे हैं। इनके तो ऐब भी इतने महंगे हैं कि वो भी बिकते हैं और उससे भी डॉलर आते हैं। डॉलर डॉलर डॉलर। दुबई लीक्स। मेरे पाकिस्तानियों, गौर कीजिएगा, आज का बोलता कॉलम बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ कहा है आपके लिए, बहुत कुछ आपके दिल के तारों को अगर बजाया है तो अपने दिल के बजे हुए मरे हुए इन तारों की कसम है, अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार अल्फाज की सूरत में आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। नाचीज को उज़ैर रशीद कहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बोलता कॉलम पूरे पाकिस्तान की आवाज बन चुका है। डिस्कस हो रहा है ये बोलता कॉलम उन जज जनरल और जर्नैल के सामने जो जज जनरल और जर्नैल दुबई, अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया को खरीदने के मिशन पर गामजन है। पूरी दुनिया बनेगी पाकिस्तान, पूरी दुनिया बनेगी पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पाकिस्तान बनाकर छोड़ेंगे ये। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।